सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होने आ। अज दी वीडियो विच CDP दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रही हाँ। ये वीडियो तुहाडे PS स्टैट पेपर 1 ਅਤੇ 2 दोनों ਲਈ ही यूजफुल है। सो वीडियो की शुरुआत करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ, वीडियो नूं लाइक कर दिओ। सैशन की PDF नूं प्राप्त करन दे लई अपना टैलीग्राम चैनल हैगा जी, जिहदा नाम है डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट, उन्होंने जरूर ज्वाइन कर लियो। इस तो पहला असी कुछ 180 प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं एंड अज दी क्लास दे विच लगभग 14 प्रश्न डिस्कस करन जा रही हैं। सो दोस्तों, पहला जिहड़ा प्रश्न हैगा जी, एंड जदों भी मैं प्रश्न तुहाडे सामने बोलूँगा तुसी कोशिश करनी है मेरे सही जवाब दस्सण तो पहला ही कमेंट सैक्शन दे विच जिहड़ा सही जवाब हैगा जी उहदा जवाब कमेंट कर दिता जाए, तां जो तुहानूं तुहाडी प्रोग्रेस दा पता लग सके कि तुसी किन्नी क तैयारी कर चुके हो या फिर तुहाडी तैयारी किवें चल रही है। ते सैशन दे लास्ट ते तुसी मैनूं इह वी दसना आ कि 14 विचों तुहाडे नंबर किन्ने बने ने। सो पहला प्रश्न देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सैल्फ सेंटर्ड। हेठ लिखियां अवस्थावां विचों किस विच बच्चा स्वै केंद्रित दिखाई दिंदा है। भाव यह कि बच्चा सिर्फ तो सिर्फ आप दे बारे ही सोचदा आ, खुद दियां जरूरतां ते ही बच्चे दा ध्यान हुंदा आ। एक इहो जी स्टेज वेखण नूं मिलदी है, उस स्टेज दा नाम ही तुहानूं दसना आ कि सैल्फ स्टैंडर्ड जिहड़ा बच्चा हैगा आ किहड़ी उम्र दे विच या फिर किहड़ी स्टेज दे विच वेखण नूं मिलदा है। सो सही जवाब दसो, इनफेंसी बचपन, अर्ली चाइल्डहुड, मुढ़ली बाल अवस्था, अडोलसेंस किशोर अवस्था या फिर अडल्टहुड बालगपन। सही जवाब की जेकर मैं गल करा तो ये जिहड़ी स्टेज हैगी है तुहानूं वेखण नूं मिलदी है जी अर्ली चाइल्डहुड पीरियड दे विच। मुढ़ली बाल अवस्था दे विच तुहानूं जिहड़ी स्टेज हैगी है जिहदे विच जिहड़ा बच्चा हैगा जी वो सैल्फ सेंटर्ड वेखण नूं मिलदा है। सो सही जवाब तुहाडा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जवाब नूं तुसीं लगाउणा है टिक। ते आपां चलदे हां जी अगले प्रश्न दे उत्ते। अर्ली चाइल्डहुड जिहड़ा पीरियड हैगा जी ये किन्नी एज तो लैके किन्नी एज तक वेखण नूं मिलदा है, इहदे बारे तुसीं कमेंट सैक्शन विच जरूर दस्सिओ। नैक्सट प्रश्न दे विच फॉर्मेटिव असैसमेंट की गल कीती जा रही है। प्रश्न पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असैसमेंट इन स्कॉलस्टिक डोमेन। विद्यक कार्य खेत्र विच रूपात्मक मुलांकन लई हेठ लिखिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ यंत्र नहीं है। थल्ले दित्तियां गईयां ऑप्शनां दे विचों तुसी ਇਹ दसना आ कि फॉर्मेटिव असैसमेंट ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ऑप्शन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪਾर्ट नहीं है। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਫॉर्मेटिव असैसमेंट ਦਾ ਪਾर्ट ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ऑप्शनां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ऑप्शनां फॉर्मेटिव असैसमेंट ਦਾ ਪਾर्ट ਹੋਣਗੀਆਂ। फॉर्मेटिव असैसमेंट ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ असैसमेंट फॉर लर्निंग भी ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, मतलब दौरान ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫॉर्मेटिव ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਨਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਔਰਲ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲ ਚੋਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ, क्योंकि इस असैसमेंट दे विच इस मुलांकन दे विच तुसी ये चैक करना चाहुंदे हो कि जो मैं पाठ पढ़ाया सीगा बच्चे ने प्रॉपर उन्होंने समझ लग गया कि नहीं लग्या। सो ये लिए तुसी वरतों करोगे कन्वरसेशन स्किल दी, प्रोजैक्ट्स दी, ओरल क्वेश्चनस दी, बट MCQ की वरतों नहीं करोगे। सो ऑप्शन नंबर बी जवाब नूं तुसी लगाउणा है टिक। अगे चलदे हां अगले प्रश्न दे उत्ते। अगला जिहड़ा प्रश्न हैगा आ, वट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਲਰਨਰਸ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸਮੇਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਯੋਗਾਤਮਕ, ਨਿਰੰਤਰ ਤੇ ਤਸ਼ਖੀਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਲਰਨਰਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀਆਂ
ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਇਓ ਟਿਕ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਅਦਰ 3 ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਵਧੀਆ ਗਤੀ ਵਾਹਕ ਗਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ, ਡਾਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ, ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਹੋਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਟ ਬਣਾਤੀ, ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ABCD ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿੰਗਰਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ, ਡਾਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੇ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਲੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿੰਗਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਰੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਬਟ ਇਹ ਮੋਟਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਸਹੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸਟੱਡੀ concerned with the construction of thought processes including remembering, problem solving and decision making। 3-4 ਵਰਡਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੈਸਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ PS ਸਟੱਡ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਯਾਦ ਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਚਿੰਤਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਧਿਆਪਨ ਕਲਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਗਿਆਨ ਮੀਮਾਂਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਦ ਮੋਰ ਆਫਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਦ ਡੈਸ਼ ਇਟ ਬਿਕਮਸ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, PPTs ਬਣਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਜ਼ਸ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਹਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਬੀਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਵੀਕਰ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਲੈਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਯੂਜ਼ੂਅਲੀ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਡਿਊਰਿੰਗ। ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਐਂਡ ਸਟੇਜਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2 ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਸੰਵੇਦੀ ਗਤਿਆਤਮਕ ਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ, ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਕਨਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਕਰੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਫਾਰਮਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਇੱਕੋ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਸੋ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋਗੇ, ਐਂਡ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਆਫ ਲਰਨਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਅੰਡਰ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਲੋ ਹੋਊਗਾ ਸੁਸਤ, ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੋਊਗਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ, ਨਾਰਮਲ ਸਧਾਰਨ, ਗਿਫਟਡ ਗੁਣਮਾਨ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਰਡਡ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਫਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਨਾਰਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦ ਮੋਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਯੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਡੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਵਰਤੋਂ, ਮਿਸ, ਰਿਟੇਨ, ਮਿਸਯੂਜ਼। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਦ ਮੋਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਬ੍ਰੇਨ ਯੂ ਯੂਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਐਵਰੇਜ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਅ ਵੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਐਂਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਗਣਿਤ ਔਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਣਿਤੀ ਔਸਤ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤੀ ਔਸਤ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡੈਵੀਏਸ਼ਨ ਪਰਿਮਾਪ ਵਿਚਲਨ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੈਥ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ 10 ਬੱਚੇ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, 10 ਬੱਚੇ। 10 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲਿਆ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਲਏ 18 ਨੰਬਰ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਲਏ 15 ਨੰਬਰ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਲਏ 10 ਨੰਬਰ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਲਏ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਲਏ 8 ਨੰਬਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ 12 ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਛੇਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ 18, ਸੱਤਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਲਏ ਉਹਨੇ 16। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆ 10 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਮੰਨ ਲਿਓ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਔਸਤ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਔਸਤ ਹੋਣੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿਓ ਟਿਕ। ਬੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟॉय ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟॉय ਏਜ ਖੇਡਣ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਢਲਾ ਬਚਪਨ, ਲੇਟ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ, ਉੱਤਰ ਬਚਪਨ, ਬੇਬੀਹੁੱਡ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਥੀਸ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟॉय ਏਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਏਜ। ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਜੀ? अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਟॉय ਏਜ, ਮੁੱਢਲਾ ਬਚਪਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਖੇਡ ਉਮਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਪੜੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਟ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਟੂ ਮੂਵ ਟੁਵਰਡਸ ਅ ਗੋਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦ ਪਰਸਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਅਚੀਵਿੰਗ ਅ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੀਪਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਐਨ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਟੀਟੀ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦ ਪਰਸਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਸੋ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਟ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੇਖੋ ਇਟ ਕੀਪਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਐਨ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਨਪਲੀਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਈਨਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਰਾਈਟਸ ਵਿਦ ਹਿਜ਼ ਯਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦ ਇਟ। ਸ਼ੀ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਮੇਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵਿਦ ਦ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਾਉ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਸੈਂਡ ਟੂ ਸੀਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਫਰੀडम ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਟਿਕ। ਅਲਾਉ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਗਿਫਟਡ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਗਿਫਟਡ।
ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਉਤਸੁਕਤਾ, ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਪੂਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਪੀਰ, ਕੁਲੀਨ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਸੰਬੰਧ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਐਕਸਟਰਾ ਰੀਡਿੰਗ, ਵਾਧੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੀਇੰਗ ਗਿਫਟਡ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਧੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਟਿਕ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ 14 ਕੁ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ 2 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਵੋਇਡ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ 14 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।